کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی ₹1.95 یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ پاور ڈویژن نے خاموشی سے ای سی سی سے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری حاصل کر لی۔ وفاقی کابینہ ای سی سی کے فیصلے کی آج توثیق کرے گی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیز ناکام، پھر بڑھ گئے دودھ کے دام۔ کراچی میں دودھ ₹20 مہنگا، قیمت ₹140 فی لیٹر تک جا پہنچی۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے 11 فروری سے دودھ کی قیمت میں از خود اضافے کا اعلان کر دیا۔ کمشنر کراچی سمیت انتظامیہ اور حکومت سوئی رہی۔ حکومت نے دودھ کی فی لیٹر قیمت ₹94 مقرر کر رکھی ہے۔ ڈاکو 2.5 سال سے بلیک میل کر رہے ہیں، این آر او دینا غداری ہوگی۔ وزیر اعظم کی فون پر شہریوں سے گفتگو، بولے براڈ شیٹ نے نواز شریف کے بیرون ملک $100 ملین کی نشاندہی کی۔ مشرف کے این آر او پر معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ برطانوی عدالت کے فیصلے پر اب $100 ملین کا 20% براڈ شیٹ کو دینا پڑا۔ عصمت سعید براڈ شیٹ کے حقائق سامنے لائیں گے۔ اپوزیشن جماعتیں کیس میں پھنس گئی ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں نون لیگ و پیپلز پارٹی نے قبضہ گروپس کو پالا۔ مزید کہا مہنگائی سب سے خطرناک چیز ہے، اس کی وجہ سے عوام پر مشکل وقت آیا، تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ حکمران کرپٹ ہوں تو غربت، روپیہ گرنے سے مہنگائی بڑھتی ہے، بجلی مہنگی ہونے پر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جادو کی چھڑی نہیں کہ سب کچھ فوری ٹھیک ہو جائے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک اور اہم ملاقات۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملک کی داخلی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کے دفتر اور فنڈز کے لیے کابینہ ڈویژن کا سیکریٹری قانون کو خط۔ وزارت قانون کو براڈ شیٹ کمیشن کو متعلقہ ریکارڈ کی فراہمی اور جلد فعال کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی ایم کا سربراہ اجلاس 4 فروری کو اسلام آباد میں طلب۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس مسلم لیگ نون کے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں ہوگا۔ سینٹ الیکشن، استعفوں، احتجاجی تحریک اور آئندہ کے حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بلاول بھٹو نے بھی سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دیں، کراچی سے اسلام آباد روانہ۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔ کورونا سے بچاؤ کا اہم ہتھیار ویکسین کی پہلی کھیپ بیجنگ سے پاکستان پہنچ گئی۔ نور خان ایئر بیس پر تقریب، چین کے سفیر نے کہا پاکستان پہلا ملک ہے جسے چین ویکسین دے رہا ہے۔ نونگ رونگ نے این سی او سی کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا چین نے پاکستان سے لازوال دوستی کا پھر عملی مظاہرہ کیا۔ ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بدھ کو شروع ہوگا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان، ڈاؤ جونز میں 229.92 پوائنٹس اضافہ، انڈیکس 30,212.54 کی سطح پر پہنچ گیا۔ نیسڈیک کمپوزٹ 303.94 پوائنٹس اضافے سے 13,401.64 پوائنٹس پر بند۔ ایس اینڈ پی 500 میں 60.19 پوائنٹس اضافہ ریکارڈ۔ اور ترکی میں ڈرائیور کے بغیر چلنے والی پہلی الیکٹرک بس کی کامیاب آزمائش۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے سیلف ڈرائیونگ الیکٹرک بس کا افتتاح کیا۔ مصنوعی ذہانت اور جدید سینسر سے لیس بس ترک کمپنی کارسن نے تیار کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پر اجاگر کیا ہے، چاہے وہ یو این ہو چاہے او آئی سی ہو، آپ نے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام میں آپ کے شامل حال ہو۔ دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ آج کے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں
पहले कॉलर हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब कहाँ से? जी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, साहिवाल से। जी आप प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या बात करेंगे? जी वज़ीर आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम हैदराबाद है और मेरा तल्लक साहिवाल के गांव 9 बम्बी से है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाह रहा था कि कोरोना की वैक्सीन माशाल्लाह आपकी हुकूमत अब पाकिस्तान में ला रही है। जनाब बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। मेरी दरख्वास्त है कि जनाब ये छोटे शहरों में जैसा कि साहिवाल है और दीगर हैं कैसे पहुँचेगी और आम आदमी को कैसे मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े लोग खुद ही लगवा लें और आम लोग रह जाएं? तो जनाब आप ज़रा इस पर नज़र रखिएगा, आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमारी। शुक्रिया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, वैक्सीन आज ही पहुंची है पाकिस्तान, और मैं आपको पॉलिसी गवर्नमेंट की बता दूं कि सबसे पहले हमारी कोशिश है कि जिसको कहते हैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सेज जो अस्पतालों में काम करती हैं और जिनको कोरोना के मरीज़ों से हर रोज़ जिनके करीब होते हैं, तो सबसे पहले हमारी कोशिश है कि वैक्सीन उनको लगाई जाए। और उसके बाद फिर ये एक क्राइटेरियन के मुताबिक जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोग हैं या जिनको कोई ऐसी बीमारी हैं कि अगर कोरोना हो जाए तो उससे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, फिर उनकी बारी आएगी। तो ये आप फिक्र ना करें, इसमें कोई अमीर गरीब में नहीं देखा जाएगा, इसमें सिर्फ क्राइटेरियन देखा जाएगा कि किसको पहले लगनी चाहिए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हम लोगों को इस साल के जैसे साल गुजरता रहेगा तो इंशाल्लाह उनको कवर कर सकेंगे। अगले कॉलर हैं हमारे साथ इस्माइल अब्बासी। जी इस्माइल साहब बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म साहब, अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। तो मैं सवाल करने से पहले इस बात को सराहना चाहूँगा कि ये जो सवाल की नशिस्त आप लोगों ने शुरू की, ये बहुत खुशाइंद है। किसी भी मुआशरे में सवाल बहुत अहम है। तो ये बस इतनी सी बात के बाद मैं सवाल की तरफ आता हूँ, और मेरा सवाल खान साहब का जो एक नज़रिया है रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट खान साहब पेश करते हैं, और ये इलेक्शन से पहले भी था और मैं भी उन लोगों में से था जिसने वोट किया इस आवाज़ इस बात के लिए। तो खान साहब से सवाल ये है कि ये जो एक रोमांस आज हमारी कौम का इस कॉन्सेप्ट के साथ आपने बनाया है, तो क्या आप समझते हैं कि ये रोमांस इसी तरह बरकरार रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये एक मुगालता हो जाए, फैलेसी हो जाए, इंटेलेक्चुअल फैलेसी का शिकार हो जाए हम, और जो कॉन्सेप्ट रियासत मदीना का हमारे जहन में है वो कहीं डिस्टॉर्ट तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जब बात करते हैं, इस्लामाबाद पुलिस के हाथों उसामा सत्ती का कत्ल हो, साहिवाल वाकया हो, तो लोग कहते हैं कि जी ये रियासत मदीना है। तो कहीं हम जिस चीज़ को योलोजाइज करना चाहते हैं, सराहना चाहते हैं, जिसको बहुत उठाना चाहते हैं, कहीं हम उस ग्रैंड वो जो डिज़ाइन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो ख्वाब जो है वो और ख्वाब का टूटना जो है वो बड़ा। जी 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 बेसिकली आप ये कह रहे हैं कहीं फेल ना हो जाएं। देखिए, मैं आपको दो मुख्तलिफ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे शायद ज़्यादा आजमाया और बाकी लोगों से ज़्यादा कामयाबी दी। यानी मुख्तलिफ चीज़ों में ज़िंदगी में मैंने बड़े बड़े गोल्स रखे, क्रिकेट में, फिर एज कैप्टन, फिर शौकत खानम, फिर नमल यूनिवर्सिटी, और फिर एक वो आदमी जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, वो एक 2 पार्टी सिस्टम के अंदर वो एक पार्टी बनाता है और फिर एक जदोजहद के बाद वो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है